आज आम गोटे नुआ टपिक पढ़ा से टपिक्र ना ହେଉଛି सातवाहनମାନଙ୍କ राजत्व। मौर्य माने भारत एक विशाल साम्राज्य गठन करते। मौर्य वंशरे केतेक पराक्रमशाली शासक थिले, जेपरिक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। सेमाने एक विशाल साम्राज्य गठन करते। तांकर साम्राज्य भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एहीपरि देश मानकरे मध्य विस्तृत थिला। किंतु मौर्य वंशर पतन पोरे पोरे भारत रे अनेक छोट छोट राज्य गढ़ी उठिथिला। विशेषकर आमे देखिबा अशोकंक पोरे तांकर उत्तराधिकारी माने शक्तिशाली नथिले। एहार सुजोग नेइकी अनेक वैदेशिक जेपरिक शुंग एवं कान्व राजवंश रो उत्थान हेइछि। सेमाने भारत को आक्रमण करिसंती। प्रथमे शुंग राजवंश भारत रे शासन करिथिला। एही शुंग राजवंशर जड़े शासक थिले, तांकर नाम हेउछि पुष्यमित्र शुंग। से शासन करिथिले। शुंग राजवंश पाखापाखि भारत रे 112 वर्ष काल शासन करिथिला। एवं एहा पोरे कान्व राजवंश प्रतिष्ठा होइथिला एवं एही कान्व राजवंश मध्य 45 वर्ष काल भारत रे शासन करिथिला। कान्व राजवंश बेसी दिन पाई भारत रे शासन करि नाही एवं एही समय रे आमे देखिबा सिमुक नामक जने शक्तिशाली राजांकर उत्थान होइछि। एही सिमुक शुंग एवं परवर्ती समय रे कान्व मानकु युद्ध रे परास्त करिथिले एवं एक शक्तिशाली राजवंश प्रतिष्ठा करिथिले। सेही शक्तिशाली राजवंशर नाम हेउछि सातवाहन राजवंश। तो एठी आमे मने रखिबा सातवाहन राजवंशर प्रतिष्ठाता हेउचंती सिमुक। सिमुकंकु पुराण रे शिशुक बा सिंधुक नाम रे वर्णना करा जाइछि। पुराण रे सातवाहन मानकर नाम आंध्र कुहा जाउछि। मेघास्थेनिस्कर इंडिका एवं अशोकंक शिलालेख रे मध्य सेमानकु आंध्र कुहा जाउछि। ठीक अछि। एबे आमे देखिबा सोर्सेस बा केउ केउ उपादानरु आमे सातवाहन मानक विषय रे जानिबाकू पाउचंती। प्रथमे आमे देखिबा मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण। एही दुईटी पुराणरु आमे सातवाहन मानक विषय रे जानिबाकू पाउचंती। ता सहित केतेक प्रत्नतात्विक उपादान थिला। सेही प्रत्नतात्विक उपादानरु मध्य आमे सातवाहन मानक विषय रे जानिबाकू पाउचंती। सेही प्रत्नतात्विक उपादान गुड़िक हेउछि गौतमीपुत्र सातकर्णींकर नासिक प्रशस्ति, राणी नयनिकांकर नानाघाट शिलालिपि बा शिलालेख, ता सहित वशिष्ठीपुत्र पुलमाई अबा राजमाता गौतमी बलश्रींकर नासिक गुंफाभिलेख। एही तीनोटी प्रशस्ति अभिलेख शिलालेख एथिरु आमे सातवाहन मानकर राजत्व विषय रे जानिबाकू पाउचंती। ठीक अछि। एबे आमे देखिबा सातवाहन मानकर उद्भव बा तांकर उत्पत्ति किपरि हला। द ओरिजिन ऑफ सातवाहन। सेमानकर ओरिजिन बा सेमानकर उत्पत्ति को नेइकी अनेक ऐतिहासिक भिन्न भिन्न मत पोषण करुचंती। ठीक अछि। केतेक साहित्यिक उपादानरु जानिबाकू मिलुछि प्रति स्थान बा आधुनिक पैठान हेउछि सेमानकर राजधानी थिला। एहा वर्तमान रो महाराष्ट्र रो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट रे थिला बोली कहा जाउछि। सातवाहन माने ब्राह्मण जातिर थिले बोली कहा जाउछि। कारण एही वंशर जे श्रेष्ठ शासक थिले तांकर नाम थिला गौतमीपुत्र सातकर्णी। से निजकू एक ब्राह्मण नाम रे परिचित करिथिले। एहा पुराण रे वर्णना करा जाइछि। सातवाहन माने पाखापाखि 350 वर्ष काल भारत रे शासन करिथिले। एवं पुराण अनुसार आमे देखिबा प्रथम शताब्दी रे शिशुक कान्व वंशर शेष शासक सुदर्शन को हत्या करी दाक्षिणात्य रे गोटे राजवंश प्रतिष्ठा करथिले। सेही राजवंशर नाम हेउछि सातवाहन राजवंश। ठीक अछि। सेमानकर साम्राज्य मगध ओ मध्य भारतर किछि अंचल पर्यंत परिव्याप्त थिला बोली कहा जाउछि। एवं पुणी कहा जाउछि तांकर राजधानी थिला धान्य कटक।
ତା ସହିତ ଏହା କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପୁରାଣରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁକ ଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 28ରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଶୁକ ବା ସିମୁକ ସେ ପାଖାପାଖି 23 ବର୍ଷ କାଳ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ବା କାହ୍ନା। ସେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବା କାହ୍ନା ସେ 18 ବର୍ଷ କାଳ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ନାସିକ ଅଭିଲେଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନାସିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନାସିକ ଠାରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିବା କାହ୍ନା ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଥମ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାତବାହନ ବଂଶର ସେ ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀଶାଳୀ ଶାସକ ଥିଲେ, ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନାନାଘାଟ ଶିଳାଲେଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଥପତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାଣୀ ନୟନିକାଙ୍କର ନାନାଘାଟ ଶିଳାଲେଖରୁ ତାଙ୍କର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ରାଣୀ ନୟନିକାଙ୍କର ନାନାଘାଟ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଦାବରୀର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଉପରି ଭାଗ, ମଧ୍ୟ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସାତବାହନମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଖାରବେଳଙ୍କ ସହିତ 2 ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି? ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଖାରବେଳ ଏବଂ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଥମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଥମଙ୍କର ରାଣୀ ନୟନିକାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସେ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କାଥିଆୱାଡ଼, ଉତ୍ତର କୋଙ୍କଣ, ଡେକାନ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେରାର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଥମ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶାସକ ଥିଲେ, ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନାନାଘାଟ ଶିଳାଲେଖରେ ଅନେକ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଥପତି, ତା ସହିତ ଡେକାନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅପ୍ରତିହତା ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଏହିପରି ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ପରାକ୍ରମକୁ ନେଇକି ସେ 2ଟି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 2ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଗୋଟିଏ ରାଜସ୍ୱୟ ଯଜ୍ଞ ସେ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜସ୍ୱୟ ଯଜ୍ଞ ସେ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଯଜ୍ଞ ବାବଦରେ ଆମେ ସାଞ୍ଚି ଅଭିଲେଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଯଜ୍ଞରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଥିଲା ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିସ୍ଥାନ ବା ପୈଠାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ସାନ ଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବେଦଶ୍ରୀ ବା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ। ସେମାନେ ବେଦଶ୍ରୀ ବା ସାତଶ୍ରୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ସାନ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଶାସନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମା ଥିଲେ ବା ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଥମଙ୍କର ଯିଏ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ରାଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ନୟନିକା। ସେ
ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ବଡ଼ ହୋଇନାହାନ୍ତି ରାଣୀ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ବୈଦେଶିକମାନେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଦେଖିବା ଶକ, ପଲ୍ଲବ, କୁଷାଣ ଏମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାତବାହନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କର ଗିରିନାର ଶିଳାଲେଖରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଶକ ଏବଂ ସାତବାହନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାତବାହନମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ସାତକର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରଥମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ପରେ ଯଦିଓ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସାତବାହନ ବଂଶରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଐତିହାସିକ ସୋର୍ସରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ସାତକର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରଥମଙ୍କ ପରେ ସାତକର୍ଣ୍ଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଲମ୍ବୋଦର, ଅପିଳିକା ଓ କୁନ୍ତଳ ସାତକର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରଭୃତି ଶାସକମାନେ ସାତବାହନ ବଂଶରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହଳ ନାମକ ଜଣେ ଶାସକ ବା ଜଣେ ରାଜା ଶାସନକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 20ରୁ ଏବଂ ଶେଷ ହେଉଛି 24ରେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ପ୍ରକୃତିର ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିଲା, ସଂସ୍କାର ଆସିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କବି ଥିଲେ, ଜଣେ କବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର କୃତି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସାହିତ୍ୟିକ, କବି ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଳ ନିଜେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେହି ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀ। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସପ୍ତାଷ୍ଟକ। ବୃହତ୍ କଥାର ରଚୟିତା ଥିଲେ ଗୁଣାଢ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହଳଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟର ସେ ଥିଲେ। ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଲୀଳାବତୀ ସପ୍ତଶତୀ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତାମଣି ଓ ଦେଶନାମମାଳା ତାଙ୍କର ନାମ। ଏହିସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ହଳଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାତକର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରଥମଙ୍କ ପରି ସେ ଏତେଟା ଯୁଦ୍ଧଖୋର ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଲୀଳାବାଈ। ସେହି ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ କେତେଟା ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ହଳ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସିଂହଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏହି ଲୀଳାବାଈ ପୁସ୍ତକରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ସେ ପୂର୍ବ ଡେକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ସୋର୍ସରୁ ବା ଉପାଦାନରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ହଳଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଶାସକ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସିରି ସାତକର୍ଣ୍ଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବି ଜଣେ ମହାନ ଶାସକ ଥିଲେ, ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସାତବାହନ ବଂଶର ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ, ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀଶାଳୀ ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସାତବାହନ ରାଜବଂଶ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ 16 ବର୍ଷ କାଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସାତକର୍ଣ୍ଣି
ଏହି ବଂଶର ତୃତୀୟ ଶାସକ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ପରେ ସାତବାହନ ବଂଶରେ ଅନେକ ଉତ୍ତରାଧିକାରମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଶକ, ପଲ୍ଲବ, କୁଷାଣ ଏହିପରି ଅନେକ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସାତବାହନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯେପରିକି ଦେଖିବା ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୌତମୀପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଶକ, ଯବନ ଏବଂ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ବହନ କରିଥାଏ ଗୌତମୀ ବଲଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କର ନାସିକ ଅଭିଲେଖରୁ। ଆମେ ଗୌତମୀ ବଲଶ୍ରୀଙ୍କର ନାସିକ ଅଭିଲେଖରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଏବଂ ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଶକ ରାଜା ନହପାନ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ହରେଇଥିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଶକ ରାଜା ନହପାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏକ ବିଶାଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶକମାନେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ଗୌତମୀପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ସେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସେ ଋଷିକ ବା ଆସିକ ଯାହାକି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଆଧୁନିକ କନକନ, ଆଧୁନିକ ବେରାର, ପୂର୍ବ ମାଳବ, ପଶ୍ଚିମ ମାଳବ, ଆଧୁନିକ କାଥିଆୱାଡ଼, ଆସିକା ଯାହାକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିକଟରେ ଥିଲା, ତା ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯାହାକି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା, କୁକୁର ଯାହାକି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଏବଂ କାଥିଆୱାଡ଼ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଅନୁପ ଯାହାକି ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରିସ୍ଥ ଜାଗା ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟଧିପତି ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଧିପତି ବା ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଠାରୁ କାଥିଆୱାଡ଼ ଏବଂ ବେରାର ଠାରୁ କନକନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନାସିକ ଶିଳାଲେଖରେ ସେ ନିଜକୁ ରାଜରାଜ ଏବଂ ନାଭାଗ ନହୁଷ ଜନମେଜୟ ସଗର ଯଯାତି ରାମ ଅସୁରୀପ ତୁଲ୍ୟ ତେଜସ୍ୱୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶାସନ ମାନବିକତା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ନିରାଶ୍ରୟ, ଗରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗୌତମୀ ବଳାଶ୍ରୀ। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଗୌତମୀପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେ ନାସିକ ଅଭିଲେଖରେ ଆମେ ଗୌତମୀପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମହାନୁଭବ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ। ଖଜଣା ସେ ଆଦାୟ କରିବା ସମୟରେ ନିଷ୍ଠୁର ନଥିଲେ। ସେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ସେ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରୁନଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ସେ ଗରିବ ନିରାଶ୍ରୟ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରଜାପାଳନ ମନୋଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଥିଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳକୁ ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କର ଜୁନାଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ ଯେଉଁଟାକି 150 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ନାହାପାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୂଳକ ନାମକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ
ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ନିର୍ମାତା ଥିଲେ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ନାସିକ ଠାରେ ସେ ବେନି କଟକ ନାମକ ଏକ ନଗରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଦେଖା କରିପାରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 130ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଲମାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟି ପୁତ୍ର ସିରିଗିରି ପୁଲମାଇ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା, ସାତବାହନ ବଂଶରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ହେଲା। ତ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ନାଁ ରହୁଥିଲା ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ସେଠି ମଦରକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଲମାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ହିଁ ସାତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ଶାସକ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଇଥର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ମହାନ ଶାସକ ଥିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରି ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ରାଜା ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କୃତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ସେ ନବନଗର ନାମକ ଏକ ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିତାଙ୍କ ପରି ସେ ନିଜକୁ ଡେକାନେଶ୍ୱର ନାଥ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଥେଶ୍ୱର ଏମିତି ଅନେକ ଉପାଧିରେ ସେ ନିଜକୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିଲା। ନୌବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଅନେକ ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେତେକ ଶାସକ ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେପରିକି ଶିବଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ, ପିକସ୍କନ୍ଦ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ, ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଭୃତି ସାତବାହନ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ଥିଲେ ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାତବାହନ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ 165 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 194 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଶାସକ ଥିଲେ ହେଲା। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ର, କୋଙ୍କଣ ପ୍ରଭୃତି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଶକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପରାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅଞ୍ଚଳ ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକାକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସେହି ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସାତବାହନ ମାନେ ଦରିଆ ପାରି ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି ସେମାନେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ଜାହାଜର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେହି ସମୟର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ସୂଚନା ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କହ୍ନେରୀ ଏବଂ ନାସିକ ପଶ୍ଚିମରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ଚିହ୍ନା। ତୁମେ ଦେଖିବ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହ୍ନେରୀ ଏବଂ ନାସିକ ପଶ୍ଚିମରେ ତା ସହିତ ପୂର୍ବରେ ଚିହ୍ନା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଠାରୁ ଆମେ ଅନେକ ମୁଦ୍ରା ବା ଅଭିଲେଖ ପାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ପରେ ଆଉ 4 ଜଣ ସାତବାହନ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ, ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବିଜୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀ, ପୁଲମାଇ ଚତୁର୍ଥ। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାତ୍ର ସର୍ବଶେଷରେ ଇକ୍ସାକ୍ୟୁ ଏବଂ ପଲ୍ଲବମାନେ
ସର୍ବଦା ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସାତବାହନ ରାଜତ୍ୱର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇଥିଲେ। ତାମାନେ ହେଉଛି ପରିଶେଷରେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁମାନେ ଏବଂ ପଲ୍ଲବମାନେ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସାତବାହନ ବଂଶର ପତନ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବା ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।